الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک امیر شوہر فقیر کیسے بنا، ایک عبرتناک واقعہ۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اب ہم آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے مواضع میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بڑے دولت مند تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا بھی اچھا بنا تھا، اس لیے بہت ذوق شوق کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ گیا۔ اب کھانے کے دوران ان کو سائل کا آنا بہت ناگوار ہوا، چنانچہ انہوں نے اس سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بعض اوقات انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی میں ان بن شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے رہنے لگے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور اس نے طلاق دے دی۔ بیوی نے اپنے میکے میں آ کر مدت گزاری اور عدت کے بعد کسی اور سے نکاح ہو گیا، وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا، چنانچہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں پہلے اس سائل کو کچھ دے دوں۔ شوہر نے کہا، دے آؤ۔ جب وہ دینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور واپس آ کر اپنے شوہر کو بھی بتایا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ یہ سائل وہ میرا پہلا شوہر ہے جو بہت دولت مند تھا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ بیٹھی اسی طرح کھانا کھا رہی تھی اور اتنے میں دروازے پر سائل آ گیا اور اس نے اس کو غصہ ہو کر اس کو باہر نکال دیا، جس کے نتیجے میں اب اس کا یہ حال ہو گیا۔ اس شوہر نے کہا، میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں، وہ سائل جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا وہ حقیقت وہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطا فرما دی اور اس کو فقرہ اس کو دے دیا تھا اور اس کا فقر اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مانگی ہے، فرمایا بہرحال کسی بھی سائل کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے حتی الامکان پرہیز کرو، البتہ بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو اور بد زبانی سے سخت پرہیز کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہے ساحل کا کہ ایک انسان کھانا کھا رہا تھا اور اس نے اس کو
गुस्सा होकर उसको घर से भगा दिया, तो अल्लाह ताला ने उसका माल और दौलत जो फकीर पहले मांगने आया था, अल्लाह ताला ने उसको अता कर दी और उसको फकीर बना दिया। अब होता क्या है, अगर कोई आपके पास मांगने वाला आ जाए तो उस बेचारे को कुछ ना कुछ दे दो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उससे कह दो कि मुझे माफ़ करो, जब आप दोबारा कभी आएंगे तो हम आपको दे देंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान किसी परेशानी में होता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और मांगने वाले को ये बात नहीं मालूम होती है कि इसके पास है या नहीं है। वो पीछे पड़ जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है, उसके पैर पकड़ लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो सब लोग उस इंसान को देखते हैं तो उसको शर्म महसूस होती है और वो गुस्से में आकर उस इंसान को गाली बक देता है या उसको थप्पड़ मार देता है और उसके ऊपर गुस्सा होता है। इसकी इजाज़त दी है, लेकिन फुक़हा ने लिखा है कि हत्तल इम्कान इसका भी परहेज करें कि ये नौबत भी ना आए। आपके पास 1 रुपया 2 रुपया जो भी उसको दे दे और उसको वहाँ से हटाएं। इसलिए कभी कभी इंसान जो अमल करता है वो अल्लाह ताला को कभी कभी बहुत बुरा लगता है और अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देता है और वो इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है। ये वाक़िया मौलाना अशरफ अली तहनवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत से लोग मांगते हैं, वो हट्टे कट्टे भी होते हैं, उनको काम करना चाहिए। आप उनको पैसे ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ताकतवर हो, आप कमा सकते हो। अगर इसलिए इस्लाम के अंदर भीख मांगना या दूसरे के सामने हाथ फैलाना, इस्लाम के अंदर इस अमल को बहुत नागवार करार दिया गया है। इसलिए अगर कोई बहुत माजूर है, कोई बहुत बूढ़ी औरत है, उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया है, या कोई बहुत परेशान है, देखने में लग रहा है कि ये बहुत परेशान है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और जो सही सालिम है, आपको देखने में लगता है अगर ये काम करेगा तो इससे ज़्यादा पैसे कमा लेगा, लेकिन ये कमाना नहीं चाहता है, तो आप उसको पैसे ना दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को जिस्म दिया है, हम लोगों को ताकत दी है कि हम लोग कमाएं और कमा कर खाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को घर का सरबरा बनाया है कि मर्द खिलाते हुए अच्छा लगता है, खाते हुए अच्छा नहीं लगता है। जब वो दूसरों को खिलाता है उसका तभी पेट भर जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से इतने लोगों को खाना खिलाते हैं। और लेकिन भीख मांगना, दूसरों के सामने हाथ फैलाना, ये बिल्कुल नाजायज़ है। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाओ। उसके सामने हाथ फैलाओगे, वो तुम्हारी परेशानी, वो तुम्हारी मुश्किल, वो तुम्हारी दिक्कतें इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म कर देगा। अगर आप दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे तो पूरी ज़िंदगी हाथ फैलाते रहेंगे और कभी आपको फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने फैलाओ। जो भी परेशानी हो, अगर आपको बोलना नहीं आता अल्लाह ताला के सामने तो आप हाथ फैला के बस चुपचाप बैठे रहो और जो तुमको चाहिए वो ख्याल अपने दिल में पैदा करो। इसलिए अल्लाह ताला ज़बान की बात नहीं सुनता है, ज़बान की भी सुनता है, लेकिन दिल की कैफियत को भी वो जानता है कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। अल्लाह ताला ऐसे हैं, अगर कोई कहीं किसी के पास जाता है तो वो देखता है कि ये किस जात का है, ये कितने पैसे वाला है, ये कितना मालदार है। लेकिन अल्लाह ताला ये कुछ भी नहीं देखता है। ना ये देखता तुम्हारे पास गाड़ी है, ना ये देखता है तुमने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बंदे का ईमान देखता है, बंदे की दिल की मोहब्बत देखता है कि मेरे बंदे के दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है और उसका ईमान मेरे ऊपर कितना मजबूत है। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखता है। आप किसी के घर बार बार जाओगे तो आपकी इज्जत ख़त्म होती है, लेकिन अल्लाह के घर में बार बार जाने से इज्जत कम नहीं होती है, इज्जत और बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें कि किसी मांगने वाले साहिल को हमको बुरा भला मत कहना चाहिए।
وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔